Hi students, today we are going to now start 2018 paper 2. So here we have test 9. We need to fill in the blanks with the correct words. We have test 10 and we have to use the suitable word. Now we have test 11. Here also we have to fill in the blanks with the words given below. நிறைய fill in the blanks இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொன்றிலையும் வேற விஷயங்களை தான் இங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க. Then we have test 12. இதிலையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் most appropriate form of the verb. Form of the verb தான் நீங்க எழுதணும். Test 13. Here we have a dictionary page and some questions. Let's answer them. Test 14 is a writing activity. இதில் ரெண்டு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டில் ஒன்றை தெரிவு செய்து தான் நாங்கள் எழுதணும். ஆனால் இங்கே நாங்கள் ரெண்டையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Then we have test 15. It's a comprehension passage. We have to read the comprehension and answer the questions very carefully. Test 16 is our last test. It's an essay type question. இதில் நீங்கள் 4 டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. 4ல் ஒன்றை தெரிவு செய்து 200 வார்த்தைகளுக்கு குறையாமல் நீங்கள் எழுதணும். Now let's start with test 9. Select a word from the box which has a similar meaning to the word or phrase given within brackets and write it in the space provided. The first one is done for you. There are 3 extra words. உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பொருத்தமான வார்த்தையோட அர்த்தம் பிராக்கெட்ஸுக்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வேர்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணணும். ஆனால் இதில் 3 மேலதிகமான வார்த்தைகள் கொடுத்தனால நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக எழுதணும். First of all, let's read the words. Ancient, attractions, common, destinations, located, prevails, stay, tourists, identical. Anuradhapura and Polonnaruva are 2 ancient, meaning what? Belong to distant past cities in Sri Lanka. Belong to distant past and என்ன அர்த்தம்? கடந்த காலம், பழைய காலம். அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு வார்த்தை என்ன? Ancient. They have a lot in. இது என்ன வார்த்தைன்னு கண்டுபிடிக்க நாங்கள் மீனிங்கை வாசிப்போம். Similar in many ways. நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு. இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன எழுதலாம்? We can write common. Both the cities, they have a lot in common. Both these cities are situated. Situatedக்கு இன்னொரு வார்த்தை. இந்த 2 நகரங்களும் எங்க இருக்காம்? In North Central Province. வட மத்திய மாகாணத்தில் இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் located, situatedக்கு ஒரு ஒத்த சொல் தான் located. Usually dry weather exists there in most of the months of the year. பெரும்பாலும் ஒரு வறண்ட ஒரு காலநிலை தான் இந்த இடத்துல இருக்கும். Exists அப்படின்னா இருக்கும், தொடர்ச்சியாக இருக்கும். அதற்கு நாங்கள் இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னு சொல்லலாம்? prevails. These 2 cities are famous tourist blank places of interest. இந்த 2 நகரங்களும் சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமானவை. places of interestக்கு நாங்கள் என்ன வார்த்தை எழுதலாம்? இங்கே places of interest meaning destinations, tourist destinations, சுற்றுலா தலங்கள் என்று நாங்கள் இங்கே சொல்லலாம். Many local and foreign blank persons visiting places. நாங்கள் ஒவ்வொரு இடமா சுற்றி பார்க்குறனால எங்களுக்கு என்ன பேர் கிடைக்கும்? சுற்றுலா பயணிகள் என்று பேர் கிடைக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் tourists என்று எழுதணும். Visit these cities throughout the year. They have a fast growing economy with the development
of infrastructure facilities. Now you can see we have filled in all the blanks. இதில் வந்து 5 இடைவெளிகளை நிரப்பினால 1க்கு 1 புள்ளி வீதம் உங்களுக்கு 5 புள்ளிகள் கிடைக்கும். Now let's look at test 10. Underline the most suitable word within brackets. Very easy. We just have to underline the most suitable word. Exercise is one of the best ways of keeping depression away. அதாவது உடற்பயிற்சி தான் மனசோர்வை தள்ளி வைக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கிய வழியா இருக்கு. It improves your body and your mind and enabling you to perform better in the workplace and at home. இப்போ நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிறனால உங்களுக்கு வந்து உங்களோட உடலும் மன ஆரோக்கியமும் அதிகரிக்கும். அந்த அதிகரிக்கிறனால உங்களால் எதெல்லாம் செய்ய முடியும்? நீங்கள் வேலை தளத்திலையும் சரி வீட்லேயும் சரி நீங்கள் வந்து நன்றாக வேலை செய்ய முடியும். இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு இப்போவே விளங்கியிருக்கோம், நாங்கள் சரியான பொருத்தமான வார்த்தை, அது வந்து ஒரு வேர்ப் ஃபார்மாகவும் இருக்கலாம் அல்லது அஜெக்டிவாக இருக்கலாம், அட்வர்பாக இருக்கலாம், ஆனால் கரெக்டான வார்த்தையை நாங்கள் தெரிவு செய்யணும். அண்ட் இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து இட் இம்ப்ரூவ்ஸ், அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கிறனால நாங்கள் இங்கே என்ன எழுதணும்? and enables. Remember, you have to underline the word. Proper breathing is essential if you want to get the most from exercise. ஒழுங்கான சுவாச பயிற்சி இருக்கணும். அப்போ அதனால் breathing இங்கே ஒழுங்காக சுவாசிக்கணும். அது வந்து தொடர்ச்சியான செயல்ன்றனால இங்கே breathingன்னு நாங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும். And you should take into, எதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்? considering your heart rate. உங்களோட இதய துடிப்பை வைத்து தான் நீங்கள் கூட உடற்பயிற்சியின் வேகத்தை நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளணும். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? take into consideration. It can be harmfully harm to do exercises too much. இப்போ இந்த இடத்துல எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து எதை பொருத்தமான வார்த்தையாக இருக்குமெண்டு. இட் கேன் பி ஹார்ம்ஃபுல். ரொம்பவும் உடற்பயிற்சி செய்தாலும் உங்களுக்கு அது பிரச்சனையில் கொண்டு போய் முடியும். ஆல் குட் fitness instructors, fitting instructors emphasize the importance of listening to your body. எல்லா உடற்பயிற்சி நிபுணர்களும் வந்து எதை முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க? உங்களோட உடல் என்ன சொல்லுதுன்றதை நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்கணும். இந்த இடத்துல நாங்கள் ஃபிட்னஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் தான் மிக பொருத்தமான வார்த்தையாக இருக்கும். when you first start you should use good judgment, good judge, good judging, because it's easy to make the mistake of using the equipment. முதலாவதாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற நேரம், உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிற நேரம், யூ ஷுட் யூஸ் குட் ஜட்ஜ்மெண்ட். நீங்கள் ஒழுங்கான முடிவுகளை எடுக்கணும். ஏன்னா மிகவும் சுலபமாக என்ன பிழை நீங்கள் விடலாம்? மிஸ்டேக் ஆஃப் யூஸிங் த எக்யூப்மெண்ட். அதில் உடற்பயிற்சி கருவிகளை வந்து கரெக்ட்லி இன்கரெக்ட்னஸ். நீங்கள் உடற்பயிற்சி கருவிகளை வந்து பிழையாக பாவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும். Exercise should not be seen as a demanded demanding task. எக்ஸசைஸ் செய்கிறது வந்து ஒரு மிகவும் கஷ்டமான ஒரு விஷயமா நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது. இப்போ டிமாண்டிங் டாஸ்க் தான் இங்கே சரியாக இருக்கும். டு இன்க்ரீஸ் யுவர் ஃபிட்னஸ், எக்ஸசைஸ் ஸ்டெடியிங் ஃபார் 20 minutes a week. ஒரு கிழமையில் 20 நிமிஷம் சரி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உடற்பயிற்சி செய்யணும். அப்போ தான் ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸசைஸ் நாங்கள் வந்து அட்வர்ப் தான் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டெடிலி. அண்ட் யூ வில் நோட்டிஸ் டிஃபரண்ட் இன் யோர் பாடி, டிஃபரன்ஷியேட்டிங் இன் யோர் பாடி, டிஃபரன்ஸ் இன் யோர் பாடி. உங்களோட உடலில் ஒரு வேறுபாடு உண்டு உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் மைண்ட், உடல் மட்டும் இல்லை, உங்களோட மனசுலேயும் உங்களுக்கு
வேறுபாடு தெரியும். in a few weeks தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வந்தால் ஒரு சில கிழமைகளில் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் எத்தனை பிளாங்க்ஸை நாங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணினோம்? நாங்கள் வந்து 10 ஃபில் பண்ணினோம். அப்போ 1க்கு அரை மார்க்ஸின் படி 5 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். Let's look at test 11. Fill in the blanks with the words given within the box. There are 3 extra words. முதல்ல டெஸ்ட் மாதிரி இங்கே 3 மேலதிகமான வார்த்தை இருக்குது. இங்கேயும் உங்களுக்கு எதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? fill in the blanks. ஆனால் என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள்னு இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம். also, to, and, numerous, after, of, for, have, first, money, fashion, do, clothes, come, century, who, not. அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெப்பசிஷன்ஸும் இருக்குது, நவுன்ஸும் இருக்குது, எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையான வார்த்தைகளாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து வார்த்தைகளை கண்டறிஞ்சு நீங்கள் வந்து இந்த fill in the blanksல எழுதணும். Throughout history, people have worn clothing of one description or another. வரலாற்றில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு விதமான உடை வந்து அணிஞ்சு தான் இருந்திருக்காங்க. Apart from protection against the weather, காலநிலை கிளைமேட்லேருந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக மட்டும் நாங்கள் ஆடைகள் அணிகிறதில்லை. நாங்கள் வேறு என்னத்துக்காக எல்லாம் ஆடைகள் அணிகிறோம்? blank, but also often used blank show the wearer's status, blank wealth. இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து 3 blank இருக்குது, ஒன்றா பார்ப்போம். Apart from protection against the weather, clothes, உடைய வச்சு தான் எதை நிர்ணயிக்கிறாங்க? also often used to show the wearer's status and wealth. Over the years, blank fashions in clothing have நிறைய ஃபேஷன் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா? அதை நாங்கள் நியூமரஸ், நிறையன்றதை நாங்கள் நியூமரஸ் என்று சொல்லலாம். Numerous fashions in clothing have blank and gone, while some blank those have been popular. இப்போ இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன சொல்லலாம்? நிறைய ஃபேஷன்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் எங்களோடய இருக்குதா? எல்லாத்தையும் நாங்கள் எப்பயும் பாவிப்போமா? இல்லை. ஒரு சிலர்கள் கம் அண்ட் கான், வந்து போயிருக்கு நிறைய ஃபேஷன் ட்ரெண்ட்ஸ். gone, while some of those, அதில் ஒரு சிலதுகள் வந்து those have been popular, அதில் ஒரு சிலர்கள் வந்து ஒரு சில ஃபேஷன் வந்து நாங்கள் இப்போயும் பாவிக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஜீன்ஸ் எடுக்கலாம். ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு சிலர் மட்டும்தான் பாவித்த உடையாக இருந்தது, ஆனால் இப்போ வந்து பெரும்பாலும் நிறைய பேர் பாவிக்கிறாங்க. have been popular, blank, relatively short periods, and gone, while some of those have been popular for. ஒரு சிலதுகள் வந்து வந்து போனதே தெரியாது, ஒரு சிலதுகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் ஃபேமஸாக இருக்கும். அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் ஃபேஷன் ட்ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஜீன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது காலத்துக்கும் இருக்கிற ஒரு உடுப்பாக இப்போ மாறி இருக்கு. ஆனால் ஒரு சில வகையான சாரி வகைகளாக இருக்கலாம், அல்லது வந்து ஒரு ப்ளவுஸாக இருக்கலாம், ப்ளவுஸ் டிசைனாக இருக்கலாம், அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு மட்டும் ஃபேமஸாக இருந்திருக்கும். Meanwhile, others lasted longer. Meanwhile, others have. வேறு விதமான ஒரு சில ஃபேஷன் ட்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் நீண்ட காலத்துக்கு தொடர்ச்சியாக இருந்திருக்கு. Until the blank half of the 20th blank. Until the first half. முதலாவது பாகம், first half, முதல் பாதி of the 20th, உங்களுக்கு இதில் தெரியும், century. The ability to follow blank was limited to those. யாருக்கெல்லாம் இந்த ஃபேஷனை வந்து
தொடர்ச்சியாக இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களால் மட்டும்தான் இந்த ஃபேஷன் மாதிரியான விஷயங்களை வந்து தொடர்ச்சியாக செய்ய முடிந்தது. இதில் நாங்கள் என்ன எழுதலாம்? ஃபேஷன் was limited to those who had the money to do so. அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் 20ஆம் நூற்றாண்டில் முதல் பாதியில் வந்து பணக்காரர்களால் மட்டும்தான் இந்த ஃபேஷனை வந்து தொடர்ச்சியாக மாற்றிக்கொண்டே இருந்துக்க முடிந்தது. Following fashions not only demand money, அதற்கு காசு மட்டும் தேவையா? இல்லை, பட் ஆல்சோ require large amounts of leisure time. உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருந்தால் தான் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ஃபேஷனை மாற்றி கொண்டு இருக்கலாம். இதில் வந்து நாங்கள் 14 இடைவெளிகளை நிரப்பினோம். இப்போ ஒன்றுக்கு அரைவாசி மார்க்ஸின் படி உங்களுக்கு இதில் 7 புள்ளிகள் கிடைக்கும். Now let's look at test 12. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb. நாங்கள் forms of noun பார்த்தோம். இப்போ நாங்கள் forms of verb பார்க்க போகிறோம். Given within the brackets, the first one is done for you. P. Sara Oval is one of the oldest cricket grounds in Sri Lanka. இலங்கையிலே மிகவும் பழைய கிரிக்கெட் மைதானம் இது பி சாரா ஓவல். ஐக்கு பதிலாக தான் இட் இஸ் considered a historic cricket venue of the country for many reasons. நிறைய காரணங்களுக்காக இந்த கிரிக்கெட் மைதானம் வந்து வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற இடமாக இருக்குது. இந்த இடத்துல வந்து இட்டுக்கு வந்து ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ. இப்போ நீங்கள் வந்து இட்டில் வந்து இட் ஐன்னு எழுத முடியுமா? இல்லை. அப்போ இட் இஸ் கன்சிடர்ட் என்று தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் திஸ் கிரவுண்ட், முதலாவதாக இந்த கிரவுண்ட்ஸில் என்ன நடந்தது? திஸ் கிரவுண்ட் ஹோஸ்ட் என்று எழுத முடியுமா? இல்லை. hosted, simple pastல எழுதணும். First, this ground hosted Sri Lanka's first test match against England in 1982. 1982ஆம் ஆண்டில் முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நடந்திருக்கு. யாருக்கு எதிராக? இங்கிலாந்துக்கு எதிராக. Further, in 1985, it, again, simple past tense. It became, past tense வந்து became. It became the venue for Sri Lanka's first ever test win over India. முதலாவதாக இலங்கை வந்து யாரோட வின் பண்ணியிருக்கு? 1985 வந்து இந்தியாவுக்கு எதிரான நடந்த போட்டியில் வந்து வின் பண்ணியிருக்கு. நெக்ஸ்ட் த கிரவுண்ட். இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், முழு வசனத்தையும் வாசிக்காமல் எங்களால் வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ப்னு டிசைட் பண்ணுறது கஷ்டம். நெக்ஸ்ட் த கிரவுண்ட் யூஸ் ஆஸ் அ நியூட்ரல் வென்யூ ஃபார் அ டெஸ்ட் மேட்ச். இப்போ இந்த இடத்துல என்னது நடந்திருக்கு? நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து was used, நாங்கள் வந்து passive voiceல எழுதுகிறோம். Next, the ground was used as a neutral venue for a test match series between Australia and Pakistan in 2002. So far, 15 test matches, 12 ODIs and 1 T20 play at P. Sara Oval. இவ்வளோ மேட்சஸும் வந்து இந்த மைதானத்தில் நடந்திருக்கு. இப்போ நாங்கள் இங்கே என்ன எழுதணும்? have been played. ஏன்னா நிறைய மேட்சஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலனால நாங்கள் have been playedன்னு எழுதணும். This historic stadium located in Colombo. இது எங்கே இருக்குது? கொழும்பில் இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறனால நாங்கள் இங்கே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். இஸ் located in Colombo, the commercial capital of the
country. இதுக்கு புள்ளிகள் எவ்வாறு வழங்கப்படும்? 5 விடைகள், 5 blanks இருந்துச்சு. அதனால நாங்கள் ஒரு மார்க்ஸின் படி 5 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். Here is a page from a dictionary. Refer to it and answer the questions given below it. உங்களுக்கு ஒரு டிக்ஷனரியிலிருந்து ஒரு பக்கத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் இதில் அவ்வளோத்தையும் வாசித்த பிறகு தான் நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியும். Now let's start reading. Speak. எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்காங்க. Noun, it's a noun. Slang, especially AME அப்படின்னா அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்லாங் வார்த்தை, அதாவது அவங்களோட பேச்சு வழக்கு மொழி என்று நாங்கள் சொல்லலாம். A very offensive word for a person from a country where Spanish is spoken. For example, a Mexican or a Puerto Rican. இது மெக்சிகோ அல்லது பியூட்டோரிக்கோ நாட்டு மக்கள் ஸ்பானிஷ் மொழி பேசுகிறவங்களுக்கு மிகவும் அவங்களுக்கு இந்த வார்த்தை மிக மிக ஒரு தாழ்ந்த வார்த்தை. ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேன்னா ஒரு விஷயத்தை க்ளீனாக சுத்தமாக வைத்திருக்குது. ஆனால் இந்த ஸ்பிக்ன்ற வார்த்தை அவங்களுக்கு மிகவும் பிடிக்காத ஒரு வார்த்தை. ஸ்பைஸ் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. Noun, one of the various types of powder or seed that come from plants and are used in cooking. உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் இதை ஸ்பைசஸ் இல்லாமல் இலங்கையில் உள்ள சாப்பாடை நாங்கள் சமைக்கவே மாட்டோம். Spices have a strong taste and smell. Common spices such as ginger and cinnamon. மிகவும் பொதுவான ஸ்பைசஸ் என்ன? ஜிஞ்சர்ண்டா இஞ்சி, சினமன்ண்டா பட்டை. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதில் நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. அப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையானதை பிரித்து எடுத்துருக்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும். ஸ்பைஸ்லேயே வேர்பும் இருக்குது. To add spice to food in order to give it more flavor. Highly spiced dishes. இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான வசனங்களில் உங்களுக்கு விளங்கும் ஸ்பைஸ் என்ற வார்த்தையை எவ்வாறு நாங்கள் ஒரு வேர்பாக பாவிக்கலாம் என்று. Speak. Again, speak and span. Also speak and span, not usually before noun. இப்போ நாங்கள் speak and span என்று தான் சொல்லுவோம். Span and speak என்று சொல்ல மாட்டோம். Their house is always spick and span. அப்படின்னா அவங்களோட வீடு எப்போயுமே சுத்தமாக இருக்கும். Spicy என்றது என்னது? Spiced adjective. Having a strong taste because spices have been used to flavor it. நிறைய ஸ்பைஸ் போட்டால் அந்த உணவு ஸ்பைசியாக இருக்கும். ஸ்பைசின்னா கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட்லி உரைப்பாக இருக்கிறது தான் நாங்கள் ஸ்பைசி என்று சொல்லுவோம். ஸ்பைடர் உங்களுக்கு தெரியும், சிலந்தி. அது ஒரு noun. A small creature with 8 thin legs. Many spiders spin webs. நிறைய சிலந்திகள் வலை பின்னும். எல்லா வார்த்தைக்கும் அவங்க உதாரணத்துக்கு வசனங்களும் கொடுத்துருக்காங்க. She started in horror at the hair's black spider. Spider monkey. Noun, a South African American monkey with very long limbs and a long prehensile tail. Picture on page A6. Spider monkey என்றது ஒரு விதமான ஒரு குரங்கு வகை. அது சவுத் அமெரிக்காவில் தான் வாழுது. Spider's web, அதாவது சிலந்தி வலை. Especially used in British English. Spider web, especially in American English. Spider's web and British English. Spider web and American English. Noun, a fine net of threads made by a spider to catch insects. அதாவது ஸ்பைடர்ஸ் வெப் ஒரு மிகவும் மெல்லிய ஒரு நூல் இலையால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு வலை. இந்த வலை மூலமாக ஏன் இந்த வலையை பின்னுது? அந்த சிலந்தி அதற்கான இரையை பிடிக்கிறதுக்கு. ஃபிகரட்டிவ், அதாவது நீங்கள் ஒரு உருவகப்படுத்தி கதைக்கிறதுண்டா a spider's web of overhead wires and cables. அதாவது ஒரு ஸ்பைடரோட வெப் மாதிரி வயரும் கேபிளும் மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்பியர். Noun, informal, usually disapproving, a long speech that has used many times, that is intended to persuade you to believe something or buy something. ஒரு ஸ்பியர்னா ஒரு கேட்டு 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 புளிச்சு போன ஒரு பழங்கதை. ஆனால் அதை கதைக்கிறாள் ஏன் கதைப்பாங்க? உங்களை ஏதாவது ஒரு பொருளை
வாங்க வைக்க இல்லாட்டி ஒரு விஷயத்தை நம்ப வைக்கிறதுக்கு. ஸ்பிஃப் ஸ்பிஃப்ண்டா என்ன? டு மேக் யுவர் செல்ஃப் சம்திங் லுக் நீட் அண்ட் அட்ராக்டிவ். ஸ்பிஃபாக இருக்கிறதுன்னா he got all spiffed up, அதாவது அழகா உடுத்தி போகிறது. ஸ்பிஃபி attractive and fashionable. ஸ்பிஃப்டு adjective தான் ஸ்பிஃபி. இப்போ ஸ்பிஃபிண்டா என்ன? நல்ல அட்ராக்டிவாகவும் ஃபேஷனபிளாகவும் உடுத்தி போகிறது. ஸ்பிகாட் ஸ்பிகாட்டுங்கிறது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் வார்த்தை. a device in a tap faucet that controls the flow of liquid from a container. Any tap or faucet, especially one outdoors. ஸ்பிகாட்டுங்கிறது வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப வார்த்தை. அதாவது ஒரு டப்பு குழாய்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பொருளை தான் நாங்கள் ஸ்பிகாட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் பொதுவாக ஸ்பிகாட்டுன்றதை வந்து நாங்கள் வெளியில் இருக்கிற வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற டேப்பை வந்து நாங்கள் ஸ்பிகாட்டுன்னு சொல்லலாம். ஸ்பைக் ஸ்பைக்குக்கு வந்து நவுனும் இருக்குது வேர்பும் இருக்குது. நாங்கள் ஒரு சில டெஃபினிஷன்ஸை வாசித்து பார்ப்போம். ஸ்பைக்கண்டா வந்து a thin object with a sharp point, especially a pointed piece of metal or wood. அதாவது ஒரு மெட்டலாக இருக்கலாம், உலோகமாக இருக்கலாம், அல்லது wood மரத்தாலான ஒரு சிறிய கூரான ஒரு வடிவமைப்பை நாங்கள் ஸ்பைக்குன்னு சொல்லலாம். அதே நேரம் நாங்கள் ஸ்பைக்கை ஷூஸ் ஃபிட்டட் வித் தீஸ் மெட்டல் ஸ்பைக்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரன்னிங். இந்த மாதிரி உலோகத்தாலான அந்த ஸ்பைக் மாதிரியான வடிவத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து பாதனைகளில் பார்க்கலாம். ஒரு சில ஷூஸ் வந்து ரன்னிங் ஷூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நல்ல வேகமாக ஓடுற பயிற்சி பெற்றவங்க வந்து இந்த மாதிரியான காலணிகளை தான் பாவிப்பாங்க. வேர்பண்டு பார்த்தீங்கன்னா டு புஷ் அ ஷார்ப் பீஸ் ஆஃப் மெட்டல், wood, etc. into something to injure something on a sharp point. To add alcohol, poison or a drug to someone's drink or food without them knowing. Spiking someone's food அண்டா ஒருத்தவங்களோட உணவில் வந்து ஒரு சில நேரம் அது குடிபோதைகளாக இருக்கலாம், அல்லது விஷப்பொருட்களாக இருக்கலாம், அல்லது விஷமாக இருக்கலாம். அதை நீங்கள் அவங்களுக்கு கேடு விளைவிக்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு அதை செய்கிறத வந்து நாங்கள் டு ஸ்பைக் சம்ஒன்ஸ் ட்ரிங்க், டு ஸ்பைக் சம்ஒன்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்பைக்ட் adjective with one or more spikes. Spike heel, a very thin high heel on a woman's shoe. A shoe with such a heel is a stiletto. ஒரு சில பெண்கள் அணியக்கூடிய பாதணிகளில் இந்த மாதிரியான ஹீல்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். Now let's answer the questions. Find a word or phrase for each of the following descriptions. A phrase similar in meaning to neat and clean. We know that's spick and span. A metal point set into the sole of a running shoe. நாங்கள் இப்போ தான் அதை வாசித்தோம். ஒரு ஷூவில் இருக்கிற ஒரு மெட்டல் பாயிண்ட்டை வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸ்பைக் அப்படின்னு. A creature that feeds on insects. டிக்ஷனரி டெஃபினிஷனாகவும் நாங்கள் அந்த பேஜ்லையும் பார்த்துருக்கணும். அதே நேரம் இந்த பிராணி வந்து இந்த ஒரு ஜந்து வந்து மற்றைய பூச்சி வகைகளை தான் உண்ணுமாம். ஸ்பைடர், அதுக்கு தானே அது வலை பின்னும். An outdoor tap is called a spigot. இப்போ நாங்கள் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம். Complete the sentence selecting a word from the dictionary page. Sri Lankan food is very because the cooks add many things to flavor them. நல்லா சுவையாக இருக்கணும். ஃப்ளேவர்னா வித்தியாசமான சுவையாக இருக்கணுமன்றதுக்காக எங்களோட இலங்கை சமையல் வல்லுநர்கள் இலங்கையில் சமைக்கிறவங்க என்னத்தை ஆட் பண்ணுவாங்க? ஸ்பைஸ். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் வந்து அட்ஜெக்டிவை யூஸ் பண்ணணும். அதனால் ஸ்பைசி. இதில் நாங்கள் 5 பிளாங்க்ஸ் இருந்துச்சு. அதனால் ஒன்றுக்கு ஒரு மார்க்ஸின் படி 5 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும். Now let's look at test 14. And before we look at test 14, remember it's a writing activity. So let's look at the marking scheme. இப்போ test 14க்கு வந்து உங்களுக்கு 10 புள்ளிகள் கிடைக்கும். அந்த 10 புள்ளிக்கும் ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதுனா என்னென்ன நீங்கள் உள்ளடக்க வேண்டும்,
பார் சார்ட்டின் படி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு எதன்படி மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு பார்ப்போம். கண்டென்ட். ஃபார்மல் லெட்டரில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கணும்? அவங்க கேட்டிருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இருக்கணும். ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ளூடட். லாங்குவேஜ் வெல் கனெக்டட், கரெக்ட் சென்டென்சஸ், குட் ரேஞ்ச் ஆஃப் vocabulary. நல்ல தொடர்புபட்ட சரியான வசனங்களாக இருக்கணும். அதே நேரம் குட் ரேஞ்ச் ஆஃப் vocabulary, நிறைய வித்தியாசமான சொற்களை நீங்கள் இந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்கணும். Format and organization, well organized ideas, connected meaningful paragraph, format of an informal letter. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு இன்ஃபார்மல் லெட்டருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, ஒரு அமைப்பு இருக்குது. அந்த அமைப்பின் படியெல்லாம் எழுதியிருந்தால் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்குரிய 2 புள்ளிகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ரைட்டிங், நோ ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ், சொற்பிழைகள் இருக்கக்கூடாது. கரெக்ட் பங்க்சுவேஷன், சரியான நிறுத்தற் குறியீடு பாவிச்சிருக்கணும். கிளியர் ஹேண்ட் ரைட்டிங், தெளிவான எழுத்து இருக்கணும். இப்போ பார் சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் என்னவாக இருக்கணும்? கரெக்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன், அந்த பார் சார்ட்டை பார்த்து சரியான விதத்தில் விளங்கி கொண்டு நீங்கள் எழுதியிருக்கணும். ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்க்ளூடட், பார் சார்ட்டில் இருக்கிற எல்லா தகவல்களும் இருக்கணும். லாங்குவேஜ் வெல் கனெக்டட், correct sentences, good range of vocabulary, similar to informal letter. Format and organization, well organized ideas. உங்களோட எண்ணங்கள் சரியாக ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கணும். Mechanics of writing, no spelling errors, correct punctuation, clear hand writing. Test 14. Remember, there are 2 topics, right? உங்களுக்கு இன்ஃபார்மல் லெட்டரும் இருக்குது, பார் சார்ட்டும் இருக்குது. நீங்கள் 2ல் ஒன்று தான் எக்ஸாமுக்கு எழுதணும். ஆனால் நாங்கள் இங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறனால 2ஐயும் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம். Write on one of the following, use about 100 words. Your English teacher asked you to read some English storybooks after the exam. Write a letter to the manager of the Lake House bookshop, Colombo, asking for information about the books for children. Ask for the following information. நீங்கள் ஒரு லெட்டர் எழுதணும். என்ன லெட்டர் எழுதணும்? எக்ஸாமுக்கு பிறகு உங்கள் டீச்சர் உங்களை ஆங்கில புத்தகங்கள் வாசிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதை என்ன புத்தகம் வாசிக்கிறது, என்ன புத்தகம் எல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டுக்கொள்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு புத்தக உரிமையாளருக்கு கடிதம் எழுதுறீங்க. த டைட்டில்ஸ் ஆஃப் த புக்ஸ் அவைலபிள், என்னென்னலாம் புத்தகம் இருக்குது என்று தெரிஞ்சு கொள்ளணும். த ப்ரைஸஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இஃப் எனி, விலை என்ன, டிஸ்கவுண்ட் எதுவும் இருந்துச்சுண்டா, தள்ளுபடி எதுவும் இருந்துச்சுண்டா அதையும் நீங்கள் கேட்கணும். மோட் ஆஃப் பேமெண்ட், என்ன விதமாக நீங்கள் காசு அனுப்பணும். காசோலையாகவா அல்லது ஒரு பேங்க் டிரான்சாக்ஷனாகவா, இல்லாட்டி நான் தான் காசு கொடுக்கணுமான்னு நீங்கள் கேட்டு அறிஞ்சுக்கொள்ளணும். மோட் ஆஃப் டெலிவரி, ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, நீங்கள் தூரத இடத்துல இருப்பீங்க. இந்த புத்தக சாலை உங்களை விட இன்னொரு இடத்துல இருக்கணும். அப்போ தானே அவங்க உங்களுக்கு கொண்டு தருவாங்க. இதெல்லாம் கேட்டு அறிஞ்சு நீங்கள் ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதணும். Now remember, in formal letter we have particular structure. இப்போ நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஒருக்கா பார்ப்போம். சனுலி பத்திரகே, இப்போ உங்களோட பேரை முதல்ல நீங்கள் இங்கே எழுதணும். அடுத்தது உங்களோட அட்ரஸ், சென்டர்ஸ் அட்ரஸ், அப்புறம் திகதி, டேட் கட்டாயம் இருக்கணும். த மேனேஜர், யாருக்கு அனுப்புறீங்க, டெசிக்னேஷன். அப்புறம் ரிசீவர்ஸ் அட்ரஸ். டியர் சார் அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இங்கே இதுக்கு பேர் சல்யூட்டேஷன். சல்யூட்டேஷனுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன எழுதணும்? இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்டோரி புக். அப்போ இதுதான் டாபிக். கட்டாயம் டாபிக் இருக்கணும். அப்போ தான் மேனேஜருக்கு ரொம்பவே சுலபமாக நீங்கள் எதை பற்றி விசாரிக்கிறீங்கன்றது முதல்லே தெரியும். I am writing this to request for some information regarding children's story books available at your store. நான் இந்த கடிதத்தை எழுதுறதுக்கான காரணம் என்ன? உங்களோட புத்தக சாலையில் சிறுவர்களுக்கான என்ன மாதிரியான கதை புத்தகம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க.
I am hoping to read many books after my exam to improve my English knowledge. இந்த எக்ஸாம் முடிய இந்த ஆங்கில அறிவை வளர்த்துக்குள்ள நான் நிறைய ஆங்கில புத்தகங்கள் வாசிக்கிறதா நான் இருக்கேன். இங்கே காரணம் சொல்கிறேங்க. I am particularly interested. அவருக்கு முக்கியமாக எதில் ஆர்வம் இருக்குது? In adventure stories. எதை வாசிக்க ஆசையாக இருக்குது? அவங்களுக்கு வந்து அட்வென்ச்சர் ஸ்டோரிஸ், துணிகரமான செயல்கள் நிறைந்த கதைகளை வாசிக்க தான் ரொம்பவே விருப்பமாக இருக்கான். ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ த டைட்டில்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் அவைலபிள். இப்போ முதலாவது க்ரைட்டீரியா நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க. உங்கள்கிட்ட இருக்கிற புத்தகத்தின் தலைப்புகளை எனக்கு ஒருக்கா சொல்லுங்கள். தலைப்பு தெரிஞ்சால் தானே உங்களுக்கு வந்து அந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு அது விருப்பமாக இல்லையான்றது டிசைட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு நோ வெதர் யூ ப்ரொவைட் டெலிவரி சர்வீசஸ். நீங்கள் வந்து புத்தகத்தை இந்த வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து தருவீங்களா என்ற அந்த சேவை இருக்கான்றதை தெரிஞ்சுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ ஆஃப் த ப்ரைஸஸ், டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் டூ, சின்ஸ் ஐ லிவ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் கொலம்போ. உங்களோட புத்தகசாலைக்கு அருகிலே இருந்தால் நீங்கள் நேரடியாக போய் பார்க்கலாம். ஆனால் நீங்கள் தூரத்தில் இருக்கிறனால என்னென்ன மாதிரியான தகவல்களை கேட்குறீங்க, என்ன விலை, தள்ளுபடி எதுவும் இருக்கா, எவ்வாறு நான் இதை பே பண்ணணும், எப்படி நான் வந்து காசு செலுத்தணும், ஏனண்டா நான் வந்து கொழும்புலேருந்து தூர இடத்துல இருக்கேன். ஐ await a response as early as possible. எவ்வளோத்துக்களோ நீங்கள் சீக்கிரமாக பதில் அளிப்பீங்களோ நான் அதற்காக நான் வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ, yours faithfully சானுலி பத்திரகை. இந்த இடத்துல உங்களோட சைன், உங்களோட சிக்னேச்சர் வரணும். மொத்தத்தில் உங்களோட ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும்? இந்த ஒரு ஃபார்மட்டின் படி இருக்கணும். இப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு 10 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். Now let's look at option B, the bar chart. The following bar graph shows the results of a survey conducted among 100 grade 11 students in a school about the choice of the subjects for advanced level streams. அப்போ ஒரு பாடசாலையில் உள்ள தரம் 11 மாணவர்கள், 100 தரம் 11 மாணவர்கள்கிட்ட நடத்தின ஒரு ஆய்வின், சர்வேன்னா ஒரு ஆய்வின்படி என்ன தெரிஞ்சிருக்காங்க? அட்வான்ஸ் லெவல், ஏ லெவலில் என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு வந்து யார் யாரெல்லாம் போக விருப்பப்படுறாங்க. Study the chart and write a description about their choices. The following words will help you. More, most, less, least, equal, highest, lowest, higher, lower. ஞாபகம் இருக்கட்டும், இந்த வார்த்தைகள் உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கட்டாயம் இருக்கணும். ஸ்டார்ட் லைக் திஸ். அவங்க எப்படி ஆரம்பிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும். This bar graph shows the choice of the subjects of grade 11 students in a school. முதலாவது நீங்கள் இந்த பார் சார்ட்டை விவரிக்கணும். அடுத்ததாக பார் சார்ட்டை நாங்கள் வாசித்து பார்ப்போம். This bar graph shows the choice of the advanced level subjects of grade 11 students in a school. ஞாபகம் இருக்கட்டும், நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுகிற நேரம் நீங்கள் திருப்பி அந்த வசனத்தை எழுதணும். அவங்க கொடுத்துருக்கிற வசனத்தை எழுதி அந்த வசனத்தை நீங்கள் நிறைவு செய்யணும். The x-axis represents, x-axis என்றது என்னது? இதுதான் x-axis. இது வந்து y-axis. Represents the subjects while the y-axis represents the number of students. The highest number of students has chosen biology. மிகவும் அதிகமான மாணவர்கள் வந்து பயாலஜியை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Whereas the lowest number of students has chosen music. மிகவும் குறைவான மாணவர்கள் வந்து இசையை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. An equal number of students has chosen equal number. சமமாக வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க? ஐடியும் அக்கவுண்டிங்கும். The number of students who has chosen art is lower than the number of students who has chosen biology. ஆர்ட் எடுத்த மாணவர்களை விட, அதாவது பயாலஜி எடுத்த மாணவர்களை விட ஆர்ட் எடுத்த மாணவர்கள் குறைவு. இது வந்து கம்பேரிசன். However, it is higher than the numbers of students who has chosen all other subjects given in this graph. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயாலஜி வந்து எல்லா மாணவர்கள், மற்ற மாணவர்கள் எல்லாம் பார்த்தாலும் பயாலஜி எடுத்த மாணவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. இப்போ இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியாக
கிராஃபில் கொடுத்துருக்குற அத்தனை தகவல்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதினா உங்களுக்கு 10 மார்க்ஸ் சுலபமாக கிடைக்கும். Now let's look at test 15. You can see that it is a comprehension passage. Comprehension passage வாசிச்சு நாங்கள் வந்து இதற்கு விடை அளிக்கணும். Now let's read it. Read the following text and answer the questions given below it. Penguins are one of the world's most interesting birds. உங்களுக்கு பென்குயின்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும். பென்குயின் தான் இந்த உலகத்திலே மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒரு பறவை என்று நாங்கள் சொல்லலாம். They waddle when they walk. அவர்கள் வந்து நடக்கிற விதமே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். அதை நாங்கள் waddling என்று நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம். They have flippers instead of wings. அவர்களுக்கு வந்து செட்டை இல்லை, ஆனால் ஃப்ளிப்பர்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃப்ளிப்பர்ஸ் மூலமாக அவங்களால ஒரு சிறிய அளவு தூரம் பறக்க முடியும், மிக மிக சிறிய அளவு. ஆனால் அந்த ஃப்ளிப்பர்ஸ் மூலமாக அவங்களால கடலில் மிக சுலபமாக அவங்களால நீந்த முடியும். The bones in a penguin's flippers are heavier and more solid than those. Look at it, it's highlighted. Than those in the wings of a flying bird. அதாவது பென்குயின்ட ஃப்ளிப்பரில் இருக்கிற எலும்பு வந்து ஒரு பறக்கிற பறவையின் விங்ஸ் செட்டையில் இருக்கிற எலும்பை விட இன்னும் கூட வெயிட் ஹெவியர், அதாவது பாரம் அதிகமாக இருக்கும். This helps the penguin fly through the water. Fly, இது வந்து தண்ணிக்குள்ளே தான் இது பறக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா அது வந்து மிக மிக வேகமாக நீந்துறனால. The penguin's black back and white front has important functions to camouflage in the water. அதாவது camouflage என்றது வந்து பிராணிகளில் இருக்கிற ஒரு சில குணங்கள், ஒரு சில உடல் அமைப்புகள் வந்து அவங்களோட சூழலோட அவங்கள வந்து ஒன்றி போக செய்யும். இதன் மூலமாக அவர்களால் ஒரு ஆபத்தான விலங்குகள்கிட்ட இருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியும். இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பென்குயின்கிட்ட என்ன இருக்குது? பிளாக் பேக், அதோட பின்பக்கம் வந்து கருப்பு கலரில் இருக்கும். அது நேரம் முன்பக்கம் வந்து வெள்ளை கலராக இருக்கிறனால அது கடலில் நீந்துற நேரம் பென்குயின் நீந்துறது பெருசாக தெரியாது. பென்குயின்ஸ் blend in with the sea. அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, காணமாப்பாங்க. blend in அப்படின்னா camouflage பண்ணிக்கொள்வது. கடலுக்கும் பென்குயினுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மாதிரியான கலர்ஸ் தான் பென்குயின்ஸ்ட்டு உடம்புல இருக்குது. with the sea from above and with the sky from below. கடல் அடியிலிருந்து பார்த்தாலும் பென்குயினை தெரியாது, மேலே இருந்து பார்த்தாலும் பென்குயின் தெரியாது. This makes it harder for predatory birds. அதாவது இந்த பென்குயினை சாப்பிட்ற பறவைகளும் இருக்குது, அதுக்கு வந்து பென்குயினை அவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கல. predatory birds, leopard seals, sea lions, orcas and sharks to see them. இந்த மாதிரியான விலங்குகள் தான் பென்குயினுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும். Many people think all penguins live in Antarctica. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, எல்லா பென்குயினும் அண்டார்டிகா கண்டத்தில் தான் வசிக்குதுண்டு. The others live in parts of New Zealand, Australia, South Africa and South America and on the Falkland and Galapagos Islands. ஆனால் உண்மை என்ன பார்க்க போனால் அண்டார்டிகாவை தவிர்த்து இந்த நாடுகள்லையும் இந்த 2 தீவுகள்லையும் ஃபாக்லண்ட் அண்ட் கேலப்பகஸ் ஐலண்ட்ஸ்லையும் நாங்கள் பென்குயின்ஸை காணலாம். லெட்ஸ் டாக் அபவுட் த எம்பரர் பென்குயின் ஆஃப் அண்டார்டிகா. எம்பரர் பென்குயின் என்றது பென்குயினில் ஒரு வகை. இந்த எம்பரர் பென்குயினை நாங்கள் வந்து அண்டார்டிகாவில் தான் பார்க்கலாம். The emperor penguin is the world's largest penguin. Emperor penguin தான் உலகத்திலே மிகவும் பெரிய பென்குயின் வகை. Its oily outer feathers help keep it dry. அதோட செட்டை வந்து ஃபெதர்ஸ்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், அதோட செட்டை வந்து மிகவும் எண்ணெய் பசையாக இருக்குமாம், அதனால அதுக்கால ட்ரையாக இருக்க முடியுது. Its dense inner down feathers and thick fat layer help keep it warm. Down feathers and என்ன, அதுக்கு இந்த நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கிற அந்த சிறகுகள் எல்லாமும் thick fat layer, ஒரு திக்கான ரொம்பவே கட்டிப்பட்ட ஒரு கொழுப்பு, உடல் உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த கொழுப்பும் வந்து அதற்கு
சூட்டை தருது. ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளும், அண்டார்டிகா மிகுந்த குளிர்ந்த பிரதேசம். அந்த குளிர்ந்த பிரதேசத்தில் அதோட உடல் வெப்பத்தை அதுக்கு தாக்கு பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான உடல் அமைப்புகள் இருக்குது. Emperor penguins also often huddle in groups to conserve heat. ஹட்லிங்கன்னா ஒரே கூட்டமாக தான் இருக்கும். நிறைய கூட்டமாக இருக்கிற நேரம் அதோட வெப்பம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். A mother emperor penguin lays only one egg at a time. இப்போ அம்மா எம்பரர் பென்குயின் வந்து ஒரு நேரத்தில் ஒரு முட்டையை தான் அது போடுமாம். After the mother emperor penguin lays the egg, she travels to open sea to feed on fish, squid and krill. Krill என்றா என்ன? Shrimp like ocean crustaceans. இப்போ அம்மா எம்பரர் பென்குயின் வந்து ஒரு முட்டையை போட்டுட்டு அது வந்து ஓப்பன் சீக்கு, அதாவது கடல்வெளிக்கு போகும். கடல்வெளியில் போயிட்டு என்னெல்லாம் சாப்பிடுமா? மீன், ஸ்குவிட்ன்றது கணவாயில் ஒரு வகை, கிரில்லுங்கிறது வந்து இறாலில் ஒரு வகை. The father stays behind with the egg. இப்போ அம்மா போய் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு வருவாங்க, அப்பா வந்து அந்த முட்டையை பார்த்து கொண்டு இருப்பார். He keeps it warm and protected by balancing it on his feet. அப்போ அந்த முட்டையை அவர் எவ்வாறு வெப்பமாக வைத்திருப்பாராம்? அவரோட காலில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வைத்துக்கொள்ளுவான். And covering it with feathered skin called a brood pouch. அதில் அந்த feathered skin, அதாவது சிறகோடு இருக்கிற அந்த தோல் அமைப்பு வந்து ஒரு பவுச் மாதிரி, அதாவது ஒரு பை மாதிரி இருக்கும். அந்த பைக்குள்ளே தான் இந்த முட்டையை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும். The mother returns 2 months later to feed the newly hatched chick. 2 மாதம் கழித்து தாய் திரும்பி வர நேரம் அந்த முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிவந்திருக்கும். அந்த குஞ்சுக்கு வந்து தான் சாப்பிட்டது எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து திருப்பி கொடுப்பாங்க. Then stays with it while the father goes out to the sea to feed. அப்போ அம்மா வந்த பிறகு அப்பா கடலுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வருவார். அவங்க தான் உண்டதை இறை மீட்டு தான் அவங்க வந்து அவங்களோட குழந்தைக்கும் அந்த குட்டி பென்குயினுக்கும் கொடுப்பாங்க. The loss of sea ice harms emperor penguin chicks and adults. அதாவது பனிக்கட்டிகள் உருகிறத நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். காலநிலை மாற்றத்தினால பனிக்கட்டிகள் வந்து குறைந்து கொண்டே போகிறனால எம்பரர் பென்குயின் சிக்ஸ்ண்டா குஞ்சுக்கும் சரி, வளர்ந்த எம்பரர் பென்குயின்ஸுக்கும் சரி, அது வந்து மிகுந்த பாதிப்பை விளைவிக்கும். Emperor penguins rear their chicks on landlocked sea ice. அதாவது இவங்க வந்து அவங்களோட குஞ்சை எந்த மாதிரியான நிலப்பரப்பில் வளர்க்குறாங்க? landlocked sea ice. அதாவது இந்த பனிக்கட்டிகள் வந்து நிலப்பரப்போடு ஒட்டி இருக்கும். காலநிலை மாற்றத்தினால இந்த பனிக்கட்டிகள் சிதறி வெடித்து உருகி கடல் மட்டம் அதிகரிக்குது. அப்போ அந்த பனிக்கட்டிகள் மறைந்து போகிறனால அவங்களோட குஞ்சுகளை வளர்க்குறது மிகவும் கஷ்டமாக இருக்குது. When sea ice breaks up before their chicks have matured and grown their waterproof feathers, chicks that are swept into the ocean are likely to die. அந்த குஞ்சுகள் வந்து வளர்ந்து அவங்களோட செட்டை வாட்டர்ப்ரூஃப் ஃபெதர்ஸ், அதாவது நீரில் வந்து அது வந்து நனைந்து போகாது, அது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபாக தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட செட்டை வந்து வளர்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது பனிக்கட்டிகள் இல்லாமல் போகிறனால ஒரு சில குஞ்சுகளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா, அது வந்து அந்த செட்டை வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே அது கடலுக்குள்ளே தள்ளப்படுறனால அது சாரத்துக்கான வழி தான் அதிகமாக இருக்குது. For adults, the loss of sea ice can lead to lower food availability, which can result in increased mortality. இப்போ நீங்கள் வளர்ந்த பென்குயின்ஸை பார்த்தா ஐஸ் இல்லாமல் போகிறனால அதோட உணவுக்கான பஞ்சமும் அதிகரிக்குது. அதே நேரம் உணவு பஞ்சம் வந்தால் அதுக்கான சாரத்துக்கான விகிதமும் வளர்ந்து கொண்டே போகுது. Now let's answer the questions. What is special about the way the penguins walk? பென்குயின் நடையில் என்ன சிறப்பம்சம் இருக்கு? They waddle when they walk. Which sentence in paragraph 1 says that people think all penguins live only in one place in the world? Copy the sentence. நாங்கள் முதல் பந்தியில் என்ன வார்த்தை மூலமாக
எல்லா மக்கள் வந்து என்ன பொதுவாக நினைக்கிறாங்க, எல்லா பென்குயினும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது. Many people think all penguins live in Antarctica. அதைத்தான் நாங்கள் எழுதணும். கோட்டேஷன் மார்க் எழுதுங்க. Many people think all penguins live in Antarctica. Say whether the following statements are true, T, or false by writing T or F in the space given. All type of penguins are found in Antarctica. இல்ல அண்டார்டிகால வந்து எம்பரர் பென்குயின்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. F. அதனால நாங்கள் அதை false என்று சொல்லலாம். The major challenge for the emperor penguins is the loss of sea ice. மிகப்பெரிய சவால் என்ன மேஜர் சேலஞ்சுன்றது வந்து loss of sea ice. அதை நாங்கள் வாசித்தோம், அது உண்மை. Find the words from the text which mean the following. The color or shape that protects an animal from attack. அதாவது அந்த உடலில் இருக்கிற கலராக இருக்கலாம், நிறமாக இருக்கலாம், அல்லது வடிவம் ஷேப்பாக இருக்கலாம். இதுதான் அந்த மிருகத்துக்கு வந்து பாதுகாப்பு அளிக்குது. அதற்கு நாங்கள் என்ன வார்த்தை சொல்லலாம்? camouflage. paragraph 1ல இருந்துச்சு தானே. See this word, camouflage. To come close together in a group. கூட்டமாக ஒன்றாக குவியறதை நாங்கள் வந்து huddle அப்படின்னு paragraph 2ல பார்த்தோம். What do the following words in the text refer to? Write your answer in the space given. Those in paragraph 1 line 3. ரொம்பவே ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கனால உங்களுக்கு தேடுறது கஷ்டமாக இருக்காது. She in paragraph 2 line 5. His in paragraph 2 line 7. There in paragraph 3 line 2. இப்போ நாங்கள் those, the bones in a penguin's flippers are heavier and more solid than those in the wings. அதாவது அந்த இருக்கிற அந்த போன்ஸை தான் அப்படி நாங்கள் சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கா நீங்கள் வந்து அந்த லைனை தேடி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். முதலாவதுக்கு நாங்கள் போன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது she in paragraph 2 line 5ல என்னத்தை சொல்கிறாங்க? மதர் பென்குயின், அம்மா பென்குயினை தான் அப்படி சொன்னாங்க. his in paragraph 2 line 7 வந்து அப்பா பென்குயின்ட காலில் தான் அந்த எக்கை வச்சிருக்கிறேன்னு நாங்கள் கதைச்சோம். ஸோ இந்த இடத்துல நாங்கள் ஃபாதர் penguins. There in paragraph 3 line 2 there அவர்களுடைய. அந்த இடத்துல நாங்கள் எதை பற்றி கதைச்சு கொண்டிருந்தோம்? எம்பரர் பென்குயின்ஸை பற்றி கதைச்சு கொண்டிருந்தனால இந்த இடத்துல நாங்கள் எம்பரர் பென்குயின்ஸ் என்று எழுதணும். Underline the word closest in meaning to each word or phrase given below. blend in என்றா என்னது? வந்து மிக்ஸ் ஆகிறது, மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறது. conserve paragraph 2 line 3ல வந்து பாதுகாக்கிறது. study the 3 subheadings given below. Underline the most suitable subheading to the last paragraph of the text. last paragraphல நாங்கள் எதை முக்கியமாக பார்த்தோம்? அதாவது இந்த எம்பரர் பென்குயின்ஸுக்கு வந்து நிறைய கஷ்டம். என்ன கஷ்டம்? பனிப்பாறைகள் வந்து பனிக்கட்டிகள் உருகிறனால அவங்களது வாழ்விடம் இல்லாமல் போகுது. அதனால் அந்த பென்குயின்ஸுக்கு வந்து உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்குது. சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஃபார் பென்குயின்ஸ், அதாவது பென்குயின்ஸுக்கு என்ன பாதுகாப்பு முறைகள் என்றா நாங்கள் வாசித்தோம்?
வேர்ல்டு பென்குயின்ஸ் ஆர் அட் அ ரிஸ்க். உலக பென்குயின்கள் எல்லாமே ஒரு ஆபத்தில் இருக்குது. ஃபுட் ஃபார் பென்குயின்ஸ், பென்குயின் சாப்பிட்ற உணவு. இதில் எங்களுக்கு தெரியும் ரொம்பவே சூட்டபிளான தலைப்பண்டா வேர்ல்டு பென்குயின்ஸ் ஆர் அட் அ ரிஸ்க். இப்போ நாங்கள் இதுக்கு மார்க்ஸ் பார்த்தோம்டா, முதலாவது கேள்விக்கு 1 மார்க்ஸ், ரெண்டாவது கேள்விக்கும் 1 மார்க்ஸ், மூன்றாவது கேள்விக்கு வந்து 1க்கு அரை மார்க்ஸின் படி 2க்கும் 1 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். நாலாவது வந்து உங்களுக்கு 2 இருக்கு, 1க்கு அரை மார்க்ஸின் படி 1 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஐந்தாவதுல வந்து உங்களுக்கு 2 புள்ளிகள் கிடைக்கும். ஐந்தாவது கேள்வியில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் 4 இருக்கு, 1க்கு அரை மார்க்ஸின் படி உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஆறாவதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி புள்ளிகள் வழங்குவாங்க? ஆறாவதுல 2 கேள்வி இருக்கு, அப்போ ஒரு கேள்விக்கு அரை மார்க்ஸின் படி 1 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏழாவதுக்கு வந்து 1 புள்ளி கிடைக்கும். அப்போ எல்லாம் சேர்த்து பார்த்தா உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் கிடைக்கும்? உங்களுக்கு வந்து 8 புள்ளிகள் கிடைக்கும். Now let's move on to the last test. Test 16. Remember, this is the test which has 15 marks. Write on one of the following, use about 200 words. உங்களுக்கு 4 வித்தியாசமான டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4ல் ஒன்றை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணினா காணும். 4ல் வந்து நாங்கள் வந்து 4ஐயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இதில் உங்களுக்கு எது வந்து நீங்கள் ரொம்ப அதிகமான பயிற்சி இருக்கோ, நீங்கள் பொதுவாகவே நல்ல மார்க்ஸ் எடுப்பீங்களோ அதை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எழுதணும். A. An article to the junior observer on the following topic. நீங்கள் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுத போகிறீங்க ஒரு நாளிதழுக்கு. Public property belongs to all of us. அதாவது பொது சொத்துகள் வந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு. You may include the following. What public property means? Public property என்றா என்ன? பொது சொத்துகள் என்ன? Examples, schools, buses, trains, இதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எழுதணும். Use of public property. பொது சொத்துகள்னால என்ன பயன்கள் இருக்கு? How to protect them. அதை நாங்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பு அளிக்கலாம்? Example, awareness programs for school children. பாடசாலை மாணவர்களுக்கான விழிப்புணர்வுகள் எல்லாம் ஒரு வகையாக இருக்கலாம். Public property belongs to all of us. Public property includes the buildings, institutions, vehicles, roads and parks, etc. owned by a government of the country. அரசாங்கத்துக்கு உரித்தான எல்லா விஷயமும் எல்லா பில்டிங்கும் வந்து நாங்கள் வந்து பொது சொத்து என்று சொல்லுவோம். They are maintained for the benefit of common people. அதை வந்து ஏன் அதை பராமரிக்கிறாங்க? எங்களை எல்லாருக்காகவும் தான் அதை பராமரிக்கிறாங்க. The services are provided free of charge or at a minimal cost to the community. இந்த இடங்கள்லேருந்து வழங்கப்படுற சேவைகள் வந்து ஒரு சில நேரத்தில் இலவசமாக இருக்கும் அல்லது கட்டணம் மிக மிக குறைவாக இருக்கும். Therefore, we should remember that public property belongs to all of us. ஆகையால் நாங்கள் என்னத்தை ஞாபகம் வைக்கணும்? பொது சொத்துகள் வந்து எங்கள் எல்லாருக்கும் உரித்தானதுன்ற ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். Schools, hospitals, universities and public transport services render immeasurable services to people. பாடசாலை, வைத்தியசாலைகள், பல்கலைக்கழகங்கள், பொது போக்குவரத்து இதன் மூலம் நாங்களுக்கு கிடைக்கிற சேவைகளை வந்து கணக்கில் எடுக்க முடியாது. இம்மெஷரபிள்னா உங்களால் அதை கணிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. Children get free textbooks and uniform material during their entire school life. இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வந்து உங்களோட பாடப்புத்தகம் முழுக்க இலவசமாக வழங்கப்படுது. அதே நேரம் உங்களோட சீருடைக்கான மெட்டீரியலும் வந்து உங்களுக்கு இலவசமாகத்தான் வழங்கப்படுது.
Moreover, traveling by public vehicles such as buses and trains is for more cost effective than using private vehicles. நீங்கள் பொது போக்குவரத்தை பாவிக்கிற நேரம் நீங்கள் தனிப்பட்ட வாகனங்களை பாவிக்கிறதை விட உங்களுக்கு செலவு குறைவாக இருக்கும். Buses and trains carry a large number of passengers at one time for a very affordable fare. நீங்கள் பேருந்தையும் ரயிலையும் எடுத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேரை ஏற்றி கொண்டு போகிறனால affordable அந்த பயண சீட்டு வந்து உங்களுக்கு மிகவும் விலை குறைவாக இருக்கும். Similarly, the benefits of a hospital are innumerable. இப்போ நீங்கள் பொது போக்குவரத்துக்கு எப்படி சேவைகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு வைத்தியசாலை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கிற சேவைகளும் கணக்கில் கொள்ள முடியாது. Medical equipment, medicine, laboratory tests and treatments for admitted patients are the main ones out of many. Medical equipment உங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ கருவிகள், மெடிசின் மருந்து, laboratory tests நீங்கள் வந்து லேபில் எடுக்க வேண்டிய உங்களுக்கு இரத்த பரிசோதனையாக இருக்கலாம் அல்லது சிறுநீர் பரிசோதனையாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்களும். அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களோட நோய்க்கா தேவையான மருந்து, அதை நீங்கள் எப்படி பாவிக்கணும் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கான வைத்தியர் கூட உங்களுக்கு அரசாங்க வைத்தியசாலையில் உங்களுக்கு இலவசமாக தான் கிடைக்கிறாங்க. ஆனால் இதை தவிர்த்து மேலதிகமான நிறைய சேவைகளும் இருக்குது. Despite the benefits, public property is not used by people with care. Despite the benefits, இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கிற நேரம் யார் பொது சொத்துக்களை எல்லாம் சேதமாக்குறான்னு உங்களுக்கு யோசிக்க தோணும். விஷயம் என்னென்னா, இந்த இவ்வளோ நன்மைகள் இருந்தாலும் மக்கள் வந்து அக்கறையாக கவனமாக பொது சொத்தை பாவிக்கிறது இல்லை. We can see how bus halls, train stations and also seats of buses and trains have been vandalized by irresponsible people. Remember, we studied vandalism in grade 11. உங்களுக்கு தெரியும், பஸ் ஹால்ட்டாக இருக்கலாம், ட்ரெயின் ஸ்டேஷனாக இருக்கலாம், பஸ்ஸில் இருக்கிற சீட்டாக இருக்கலாம், ட்ரெயினில் இருக்கிற சீட்டாக இருக்கலாம், பொறுப்பற்ற நபர்களால் அது சேதப்படுத்தப்படுது. பொது சொத்தை சேதமளிப்பதை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்? வேண்டலிசம் என்று சொல்லுவோம். அதே நேரம் அதை சேதப்படுத்துபவர்களை நாங்கள் வேண்டலைசர்ஸ் என்று சொல்லுவோம். Even a small thing like scribbling in textbooks is a misuse of public property. ஒரு சின்ன விஷயம், உங்களுக்கு பாடப்புத்தகத்தில் நீங்கள் கிறுக்கிறது ஒரு சின்ன விஷயமாக இருக்கலாம், ஆனால் அதுவும் பொது சொத்தை சேதப்படுத்துறதுல தான் வரும். If this continues to happen, it will be a loss both to the government and the citizens. இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருந்தால் இது அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு செலவாக இருக்கும், அதே நேரம் பொதுமக்களுக்கும் ஒரு செலவாக இருக்கும். Thus, it is important to encourage people to protect public property. அதனால் முக்கியமாக நாங்கள் என்ன செய்யணும்? மக்களை வந்து பொது சொற்களை சேமிக்கிறதுக்கு, பொது சொற்களை நாங்கள் வந்து கவனமாக பாவிக்கிறதுக்கு நாங்கள் உற்சாகப்படுத்தணும். This can be done through awareness programs. என்னெல்லாம் செய்யலாம்? விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் செய்யலாம். Imposing punishments, நீங்கள் தண்டனைகளை அறிமுகப்படுத்தலாம். And improving self-discipline, அதாவது தனிநபர் ஒழுக்கத்துக்கும் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். Everyone has to feel public property belongs to us. எல்லாருக்கும் மனசார உணரணும் இல்லையா? பொது சொத்துகள் எங்களுக்கானவை என்றதை நாங்கள் உணரணும். Now, let's move on to the next topic. An essay on sports as an important part of a student's life. நீங்கள் விளையாட்டு ஒரு மாணவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது, அதனால் நன்மைகள் எல்லாம் என்னென்று ஒரு கட்டுரை எழுதணும். You may include the following. கட்டாயம் இன்க்ளூட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும். The place for sports in the school calendar, sports meets, matches, tournaments. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட ஸ்கூல் கேலண்டரில் ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு முடிவு பண்ணிடுவாங்க. அந்தளவு ஸ்போர்ட்ஸ் முக்கியம். Facilities provided, playground, courts for netball, basketball. உங்களுக்கு விளையாட்டுக்கு தேவையான அவ்வளோ வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருப்பாங்க. Importance promotes team spirit. எந்தெந்த விஷயங்களினால நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக கற்றுக்கொள்ளலாம்? டீம் ஸ்பிரிட், குழுவாக செயல்படுது. குட் ஹெல்த், நல்ல ஆரோக்கியம். ஃப்ரெண்ட்ஷிப், நட்பு. யூனிட்டி, ஒற்றுமை. லீடர்ஷிப், தலைமைத்துவ பண்பு.
accepting victory or defeat, வெற்றி தோல்வி இரண்டையும் ஏற்றுக்கொள்கிற மனப்பக்குவம். இதெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக கிடைக்கிற நன்மைகள்னு நீங்கள் எழுதணும். Sports as an important part of a student's life. Sports is important for a student to maintain a balanced life. படித்து கொண்டு மட்டும் இருந்தால் காணுமா? இல்லை, படிக்கணும், அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் விருப்பத்தோட ஆர்வத்தோட கலந்து கொள்ளணும். அப்போ தான் உங்களோட வாழ்க்கை வந்து சமனாக இருக்கு. It improves the student's mental and physical health. அது ஒரு மாணவரது மானசீக மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் அதிகரிக்கும். Sports also allow students to experience many things which will be useful later in life. விளையாட்டுகளில் நீங்கள் பங்கு பற்றுற மூலம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பிறகு நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் முன்கூட்டியே நீங்கள் வந்து உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளலாம். அந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Therefore, sports gets an important place in the school calendar. ஆகையால் விளையாட்டு வந்து எங்களோட பாடசாலை கேலண்டரில் கூட முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது. Annual sports meet, inter-house matches and tournaments are held in every school. எல்லா பாடசாலையிலையும் வந்து விளையாட்டு வருடாந்திர விளையாட்டு போட்டி, இன்டர் ஹவுஸ் மேட்சஸ், 2 வீடுகளுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஹவுஸ் மேட்சஸாக இருக்கலாம், அடுத்து டோர்னமெண்ட் 2 பாடசாலைகளுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய விளையாட்டு போட்டிகளாக இருக்கும்னு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். Students are able to make use of many facilities provided by the school for sports. இப்போ இதில் தான் நீங்கள் விளையாட்டுக்கான வசதிகளை பற்றி நீங்கள் எழுதணும். The most common ones are playgrounds and also courts for netball, basketball, badminton, tennis, etc. முக்கியமான வசதிகளும் அதுவும் பொதுவான வசதி அமைப்பு என்ன? கட்டாயம் பிளே கிரவுண்ட் இருக்கும், ஒரு மைதானம் இருக்கும், அதே நேரம் கோர்ட்டும் இருக்கும். ஏன்னா நெட்பால், பாஸ்கெட்பால், பேட்மிண்டன், டென்னிஸ் இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகளுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இடத்துல விளையாடணும். There are also places arranged for events such as long jump, high jump and throwing events. அதே மாதிரி லாங் ஜம்ப், உயரம் பாய்தல், நிலம் பாய்தல், பந்தெறிதல் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் தனிப்பட்ட இடங்கள் ஒதுக்கி வைத்திருப்பாங்க. Sports equipment such as balls, putts, discus and hurdles are also provided by the school. உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகளுக்கு தேவையான பந்துகள், வீசுறதுக்கான அந்த பாரமான டிஸ்காக இருக்கலாம், ஹர்டில்ஸ் தடயம் பாடுறதுக்கான தடங்களாக இருக்கலாம், இது எல்லாமே உங்களுக்கு பாடசாலையால் வழங்கப்படுற வசதிகள். Some schools even have swimming pools and indoor stadiums for sports such as table tennis and martial arts. ஒரு சில பாடசாலைகளில் நீச்சல் குளங்கள் கூட இருக்குது. அதே நேரம் இண்டோர் ஸ்டேடியம்ஸ், அதாவது உள்ளே இருக்கிற ஸ்டேடியம், ஓப்பன்னா மைதானம், உள் ஸ்டேடியம்னா இந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸுக்கு, டேபிள் டென்னிஸுக்கு மற்றும் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ், இப்போ கராத்தேயெல்லாம் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸுக்குள்ளே வரும். However, it is the students' responsibility to make use of these facilities. இவ்வளோ வசதிகள் இருந்தாலும் மாணவர்களோட கையில் தான் இருக்குது இதை அவர்கள் எவ்வாறு பாவிக்க போகிறாங்கன்னு. Students must understand the importance of sports. மாணவர்கள் வந்து கட்டாயம் விளங்கி கொள்ளணும் விளையாட்டு வந்து இவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு. Sports activities enhance the physical strength and mental stability of our body. விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து எங்களோட உடல் சக்தியையும் அதிகரிக்கும், அதே நேரம் எங்களோட மன திடத்தையும் நல்ல ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ளும். Team sports teach us team spirit and leadership qualities. குழு விளையாட்டுகள் வந்து எங்களுக்கு எதை கற்பித்து கொடுக்குது? குழு, டீம் ஸ்பிரிட்னா ஒரு குழு மனம் மற்றும் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், அதே நேரம் தலைமை பண்புகளையும் வளர்க்க உதவும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் மேக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறதுனால உங்களுக்கு புதிய நண்பர்களையும் சம்பாதிச்சு கொள்ள முடியும். Moreover, sports activities train anyone to accept defeat and victory in the same spirit. நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறதுனால உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயமும் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்கும். அதாவது வெற்றி தோல்வி இரண்டையும் சமமான முறையில் உங்களால் மனம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். Therefore, every student must try to do at least one sport. ஆகையால் இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கிறனால எல்லா மாணவர்களும், ஒவ்வொரு மாணவரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு
விளையாட்டு போட்டியில் சரி பங்கு பெற்றணும். Then our society will comprise many more balanced citizens. அப்படி நிறைய பேர் ஸ்போர்ட்ஸ் செய்ய ஆரம்பித்தா எங்களோட சமுதாயத்தில் வந்து இன்னும் அதிகமான சமநிலையுடைய குடிமகன்கள் வந்து இருப்பார்கள். Now let's write a speech. Write the speech you would make at the school assembly on the effects of using polythene. அதாவது பொலித்தீன் பாவனையால் இருக்கிற விளைவுகள் என்னன்றதுக்குரிய ஸ்பீச் ஸ்கூல் அசெம்பிளியில் நீங்கள் ஒரு உரை ஆற்ற போகிறீங்க. You may include the following. Why people use polythene. ஏன் எல்லாரும் பொலித்தீன் பாவிக்கிறாங்க. How the use of polythene affects the environment. அதாவது பொலித்தீன் பாவனை சுற்றுச்சூழலை எவ்வாறு பாதிக்குதுன்னு நீங்கள் கதைக்கணும். அதே நேரம் steps that you could take to prevent the harmful effects of using polythene. அதாவது நீங்கள் என்ன மாதிரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றுறதுனால பொலித்தீன் பாவனையால் இருக்கிற மோசமான விளைவுகளை கட்டுப்படுத்தலாம்ன்றதையும் உங்களோட உரையில் இருக்கணும். The effects of using polythene. Very simple title. Dear Principal, Vice Principal, teachers and my dear friends. Today I am here to deliver a speech on a timely topic. The effects of using polythene. இப்போ முதல்ல நீங்கள் எல்லாரையும் வருகை தந்திருக்க அனைவரையும் நீங்கள் வந்து வரவேற்கணும். அதற்கு பிறகு உங்களோட டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். டு பிகின் வித் வாட் இஸ் பொலித்தீன். முதலாவது பொலித்தீன் என்றால் என்னன்னு நாங்கள் பார்ப்போம். ஒரு உரையாடல் மாதிரி தான் உங்களோட ஸ்பீச் தான் நல்ல சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். பொலித்தீன் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் விச் இஸ் நான் biodegradable and causes environmental pollution. அதாவது அது வந்து இயற்கையாக ஈஸியாக உட்காத ஒரு பொருள். அதனால் என்வாயரமெண்ட் சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது. நிறைய சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுது. It happens due to the use of chemical additives during plastic production. இப்போ ஏன் வந்து சரி ரொம்ப நாள் உட்காது, ஆனால் அதனால் என்ன பாதிப்புன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். பிளாஸ்டிக்கில் வந்து கெமிக்கல் அடிட்டிவ்ஸ், அதான் நிறைய கெமிக்கல் இருக்குது. அதை யூஸ் பண்ணி தான் பிளாஸ்டிக் தயாரிக்கிறாங்க. அப்போ ரொம்ப நாள் உட்காத ஒரு பொருள்னால அந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் மூலமாக சூழல் மாசுபடுது. Despite this danger, people use polythene bags and wrappers abundantly because they are lightweight and cheap. இவ்வளோ நிறைய பயங்கரமான விஷயங்கள் இருந்தும் மக்கள் வந்து பொலித்தீன் பேக்காக இருக்கலாம், பொலித்தீன் ரப்பர் அதாவது கவர் பண்ணி வர்ற ஒரு சில விஷயங்களாக இருக்கலாம், abundantly ரொம்பவே அதிகமாக பாவிப்பாங்க. ஏன்? they are lightweight, பாரம் இல்லாமல் இருக்கும், and cheap விலை குறைவாக இருக்கிறனால. What do you think that happened to these plastic bags? இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்கெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி நீங்கள் எழுப்பலாம். They litter the ground, float in waterways and end up in oceans or clogged drainage systems. பொலித்தீனை பாவிச்சுட்டு நீங்கள் வீசிடுவீங்க. அது என்ன நடக்குது? litter the ground, நிலத்தை மாசுபடுது. float in waterways, நீர்நிலைகளில் மிதக்குது. and end up in oceans, கடலில் போயிட்டு முடியுது. அல்லது or clogged drainage systems, வடிகால் அமைப்பு திட்டத்தில் அந்த வடிகால் அமைப்பு செயல் திட்டங்களை வந்து அது வந்து பொலித்தீன் வந்து போய் அடைக்கும். அப்போ நீர் வந்து சரியான முறையில் அது வந்து நீரால் பயணிக்க முடியாது, கழிவு நீரால் பயணிக்க முடியாது. If not, they get into soil and slowly release toxic chemicals. அப்போ நிலத்திலேயே இருக்கிற நேரம் என்ன நடக்குது? அது வந்து மிக மிக ஸ்லோவாக மிக பொறுமையாக என்ன நடக்கும்? அது வந்து கொஞ்சமாக டாக்ஸிக்கான நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நிலத்தில் பரவும். they take several years to decompose. உண்மையாக சொல்ல போனால் நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் எடுக்கும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பைக்கு உக்கிறதுக்கு. even animals could affected by polythene. ஏன்? எங்களோட மிருகங்களுக்கு கூட பொலித்தீனால் பாதிப்பு ஏற்படலாம். they can particularly choke or poison aquatic animals. பொலித்தீனுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் மிருகங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து தெரியாதனால பொலித்தீனை சாப்பிட்டு அது தொண்டையில் அடைபட்டு அது சாகலாம். அல்லது நீர்நிலையில் வசிக்கிற மிருகங்களுக்கு வந்து அது நச்சுத்தன்மையான விஷயங்களை வந்து அது அளிக்கலாம்.
These facts show the extent of negativity associated with polythene. இந்த தரவுகளுக்கு அமைய எங்களுக்கு விளங்குது எவ்வளோ எதிர்மறையான விஷயங்கள் வந்து பொலித்தீனோட சம்மந்தப்பட்டு இருக்குண்டு. Don't you think we need a proper solution to this menace? உங்களுக்கு நீங்கள் யோசிக்கலையா இந்த ஒரு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த விஷயத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு சரியான தீர்வொன்று கிடைக்கணுமென்று நீங்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம். I am sure you all would say yes. எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லாரும் எஸ் ஆமாம் என்று சொல்லுவீங்க. Authorities should take effective measures to create awareness of plastic pollution among people. Authorities சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாகிகள் வந்து என்ன செய்யணும், பொறுப்பாக என்ன செய்யணும், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை அவங்க நடாத்தணும். எதை பற்றின விழிப்புணர்வு? பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷனை பற்றின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் நடத்தணும். My dear friends, we should all commit ourselves to really go green. அது அன்பார்ந்த நண்பர்களே, நாங்கள் எல்லாருமே வந்து மனமாற பச்சை கோ கிரீன்ண்டா முழுக்க எங்களோட சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு விளைவிக்காத விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு நாங்கள் மனசார நாங்கள் வந்து நம்பிக்கை வைக்கணும். We must reduce using polythene. நாங்கள் எப்படியாவது இந்த பொலித்தீன் பாவனையை குறைக்கணும். Instead, we must use reusable bags made out of environment friendly products. பொலித்தீன் பாவனைக்கு பதிலாக நாங்கள் எதை பாவிக்கலாம்? இயற்கையிலிருந்து எடுத்து தயாரிக்கப்பட்ட ரீயூசபிள் பேக்ஸ். அதாவது பொலித்தீன் மாதிரி ஒரு தடவை பாவிச்சுட்டு வீசுறதில்ல, நீங்கள் நிறைய தடவை அதை பாவிக்கலாம். அதே நேரம் அதை நீங்கள் வீசினாலும் அது வந்து உக்கிறது மிகவும் வேகமாக உக்கிவிடும். And containers as far as possible. We must also focus on recycling. அதாவது நாங்கள் வந்து மீள் சுழற்சியிலையும் மிக அதிகமான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். I hope I was able to make you think twice when you next use polythene. நான் நம்பிக்கை வைக்கிறேன், நீங்கள் அடுத்த முறை ஒரு பொலித்தீன் பாவனை செய்கிறதுக்கு முதல்ல 2 தடவை யோசிப்பீங்க. Thank you for listening to me. Thank you for your attention. இப்படி சொல்லி நீங்கள் உங்களோட உரையை நிறைவு செய்யலாம். Now the final topic. Complete the dialogue between Rizvi and Anupama. இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு டயலாக் 15 மார்க்ஸுக்கு எழுதணும், அதனால் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. They have just met after the GCE O-level exam. 2 நண்பர்கள் வந்து O-level எக்ஸாமுக்கு பிறகு சந்திக்கிறாங்க. Rizvi, now the exam is over. What's next? Have you planned anything to do? இப்போ எங்களோட எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, உங்களுக்கு எதுவும் பிளான்ஸ் இருக்கா என்று கேட்குறேன். Yes, I have a lot of plans. அனுப்பமா சொன்னாங்க, எனக்கு நிறைய திட்டங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த கான்வர்சேஷனை தான் நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும். Is that so? I would like to know what they are. உண்மையாவா? எனக்கு உங்களோட திட்டங்களை தெரிஞ்சுக்கொள்ள ஆசையாக இருக்குன்னு சொல்கிறார். Well, first of all, I need to sleep well and relax till our A-level classes start. முதலாவது நான் நல்லா தூங்கணும், அதே நேரம் நல்லா ஓய்வெடுக்கணும், ரிலாக்ஸ் ஆகணும். A-level கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது முதல்லன்னு அனுப்பமா சொல்கிறாங்க. That's true. அது உண்மைதான். Last year we woke up early every day to study. போன வருஷம் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வெள்ளை எழும்பி படித்தோம். My parents have organized a trip to Nuvareliya. I am planning to visit many waterfalls on that trip. இந்த பெற்றோர்கள் வந்து நுவரெலியா போகிறதுக்கு ஒரு சுற்றுலா ஒழுங்கமைச்சிருக்காங்க. நான் அங்கே போய் நிறைய நீர்வீழ்ச்சிகள் பார்ப்பேன்னு அனுப்பமா சொல்கிறாங்க. ரிஸ்வி என்ன சொல்கிறார்? That sounds interesting. இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்குது. I also would like to go on a trip. எனக்கும் ஒரு சுற்றுலா போகத்தான் ஆசை என்று அவர் சொல்கிறார். What else are you going to do? வேறு என்னெல்லாம் செய்ய போகிறீங்கன்னு கேட்குறார். I was waiting to start playing an instrument. நான் வந்து ஒரு புதிய இசைக்கருவியை பழகிக்கொள்ளலாம்னு இருக்கிறேன். I am hoping to join the guitar class near our father's office. நான் வந்து என் அப்பாட காரியாலயத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிட்டார் கிளாஸில் போயிட்டு கிட்டார் பழக போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. Would you like to join too? நீங்களும் கிட்டார் வந்து பழக விருப்பமான்னு கேட்குறாங்க. That's wonderful. கேட்கவே நல்லா இருக்கே என்று அவர் சொல்கிறார். My elder brother too said he wants to learn how to play the guitar. We both can come. என் அண்ணாவுக்கும் வந்து இப்படி கிட்டார் வாசிக்கின்றது பழக விருப்பம். நாங்கள் 2 பேருமே எங்களால் வர முடியும்னு சொல்கிறார். We can have a great time playing music together. எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து
மியூசிக், கிட்டாரில் மியூசிக் வாசிச்சா. Have you got any plans, ரிஸ்வி? உங்களுக்கு ஏதேனும் பிளான்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. நாட் அட் ஆல், எனக்கு பெரிய பிளான்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னு அவர் சொல்கிறார். ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி பிளான்ஸ், எனக்கு ஒரு பிளானுமே இல்லை. பட் ஐ வாண்ட் டு ரீட் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ் அண்ட் டூ சம் கார்டனிங். இப்போ அவர் பிளான் இல்லைன்னு சொல்கிறது எதை சொல்கிறார்? சுற்றுலா போகிறதுக்கெல்லாம் பிளான் இல்லை, ஆனால் நான் நிறைய புத்தகம் வாசிக்க போகிறேன், அப்புறம் நான் தோட்ட வேலைகள் எல்லாம் செய்ய போகிறேன். அனுபமா சேஸ் தட்ஸ் அ கிரேட் ஐடியா டு. அதுவும் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு யோசனை தான். யூ ஆர் ஆல்ரெடி அ மெம்பர் ஆஃப் த பப்ளிக் லைப்ரரி ஆண்ட் யூ? நீங்கள் ஏற்கனவே பொது நூலகத்தில் ஒரு உறுப்பினர் தானே என்று கேட்குறாங்க. எஸ் ஐ ஆம், பட் ஐ நீட் டு ரினியூ த மெம்பர்ஷிப். ரினியூ த மெம்பர்ஷிப் என்றா என்ன? நான் அங்கே போய் திருப்பி இந்த மெம்பர்ஷிப்புக்கான கட்டணத்தை நான் கட்டணும். ஆல்சோ மை அங்கிள் ஹேஸ் கிவன் மீ அ ரேஞ்ச் ஆஃப் வெஜிடபிள் சீட்ஸ். என் மாமா எனக்கு நிறைய வித்தியாசமான மரக்கறியின் விதைகளை தந்திருக்கிறார். ஹி ஒர்க்ஸ் அட் அ பிளான்ட் நர்சரி. அதாவது அவர் எங்கே வேலை செய்கிறாராம்? அவர் இந்த தாவரங்களை வளர்க்கிற இடத்துல அவர் வேலை செய்கிறார். யூ கேன் டூ அ குட் ஜாப். லெட்ஸ் மீட் அட் த கிட்டார் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வீக். நீங்கள் நல்ல ஒரு வேலை தான் செய்வீங்க, யோசிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்கள் அடுத்த கிழமை கிட்டார் கிளாஸில் சந்திப்போம்னு அனுப்பமா சொல்கிறாங்க. ஓகே பாய் பாய், டேக் கேர். இப்படி சொல்லி நீங்கள் 15 மார்க்ஸுக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் கூட எழுதலாம். நவ் we have come to the end of 2018 O-level paper. Now remember to practice very well. Read your textbooks from grade 10 and 11 and be ready for your exam. Good luck.